توكلت وهو رب العرش العظيم ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي عليه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تسقط بها في الصدور من الإيمان قواعده وتروه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة ذكرم الله بها على البشر وما أوصاها من نعمة ذكر سرها في البحر والبر صلى الله عليه وسلم لأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بها في العبودية وبرز فيها في فرعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله وأقبل عليه صلى الله عليه يتصل بها روح المصلي عليه به وينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه وتفيأوا إلى أشرف الأسر بوته وحبه ما عطر الأكوان بنسير اللهم نسير اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلى الله عليه أما بعد فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم فبدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانطلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه وصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب الدمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه
وقد قدت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصص فيه من خصص صلى الله عليه فكان مستقره بالأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا هير الأفكار ظهوره وابهر فتعلقت همة الراقي من هذه الحروف بأن يقوم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لا تفي بعشر من شعر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه وإلا فأنا تعرف الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما عبده من شر أشرف المخلوقين وما أكرم الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين بالوجود المصطفى أحمد ولآله القول أنس وسرور بعد الجلال نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin limaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dimuliakan Allah Ta'ala, kalau kita baca Al-Quran, Quran itu isinya adalah pujian kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Quran itu isinya adalah pujian kepada beliau, junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada dua surat yang berurutan. Dua surat ini itu isinya pemberian Allah untuk Nabi Muhammad, yaitu surat Al-Duha dan juga surat Al-Insyirah atau Alam Nashrah. Al-Duha itu isinya tentang Nabi Muhammad SAW. Alam Nashrah juga sama, isinya tentang Nabi Muhammad SAW. Di surat Al-Duha itu dari Duha, Allah Ta'ala sumpah demi waktu duha. Kenapa kok Allah Ta'ala sumpah demi waktu duha? Karena duha itu adalah awal cahaya. Awal bersinarnya cahaya itu dari matahari itu ketika waktu duha. Kapan orang diperbolehkan sholat duha? Orang itu diperbolehkan sholat duha ketika matahari terangkat seukuran tombak. Matahari terangkat seukuran tombak itu berarti naiknya 4 derajat. Per derajat itu kenaikan 4 menit. Artinya kapan matahari naik seukuran 4 derajat? Anda cek, yang tinggal di Semarang tinggal cek jadwal sholat Semarang. Kapan terbit matahari? Terbit matahari 5.30 misalkan. Berarti masuk waktu duha 5.46.
Jadi kalau jenengan baru sholat subuh jam 6 pagi, itu niatnya usolli fardhu subhi kawanan lillahi ta'ala. Dan tapi malam hari, malam. Artinya malam bisa kasih berbeda tuh. Terang itu sama malam itu beda. Seakan-akan Allah mau ngasih tahu, yang udah ngikuti cahayanya Nabi Muhammad itu berada seperti di waktu duha. Yang nggak ngikuti Nabi Muhammad itu seperti di waktu malam. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Muhammad, Tuhanmu nggak meninggalkan kamu, nggak membenci kamu, nggak musuhi kamu. Ini surat Ad-Duha itu turun setelah sekian lama jeda Nabi Muhammad itu nggak mendapatkan wahyu. Karena Nabi itu, tetangganya Nabi itu siapa tidak? Dulu tuh tetangga tuh tidak pakai. Dulu tuh kan rumah itu pelepah kurma. Jadi tonggoan itu bisa saling dengar isi obrolan rumah masing-masing tuh ya. Tonggonya Nabi itu Abu Lahab. Jadi kalau anda, ngapunten, anda kok ngerasakan hidup mumet karena diganggu tonggo, ngapunten, tonggonya jenengan gawe mumet, tidak mungkin kalahkan Abu Lahab jahatnya sama Kanjeng Nabi. Dan itu lempar kotoran iya, mencaci iya, macam-macam kejahatannya Abu Lahab sama istrinya pada Rasulullah SAW. Itu sampai istrinya Abu Lahab tahu Nabi nggak ada wahyu itu, tahu dan menghina Nabi. Bilang begini, ini aro anna syaitan nakak ketarokat. Muhammad, setanmu udah tinggal kamu ini ya, udah nggak pernah bisikin lagi kan setanmu. Di malaikat Jibril dibilang setan. Tuhanmu Muhammad sudah ditinggalkan sama Tuhannya. Maka Allah Ta'ala bayangkan orang kafir membuli Nabi, yang jawab Allah, ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu akan meninggalkan engkau Muhammad, dan Tuhanmu tidak akan membenci engkau Muhammad. Walal akhiratul khairul laka minal ula. Tahu enggak? Kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu ya Muhammad daripada kehidupan dunia. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Langsung Allah memuliakan Nabi Muhammad yang luar biasa. Tuhanmu akan selalu memberi engkau sampai engkau itu akan merasa ridho. Tuhan itu akan ngasih engkau sampai engkau akan merasa ridho wahai Muhammad. Langsung Rasulullah SAW meresponnya apa? Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku enggak ridho selama masih ada satupun umatku masuk neraka. Kalau kita itu ibaratnya Gusti Allah itu lebih bicara, kowe tak kei nganti kowe marah, kowe sampai kowe marah. Misalkan, wah ya Allah pokoknya rumah 1 hektar, pondok 1 hektar, sampingnya sampai nomor duit unlimited, mobil anyar dewe, gitu, awak waras. Kan kita mesti pikirannya cuma urusan Nabi Muhammad tidak minta untuk dirinya sama sekali. Yang diminta semuanya untuk umatnya. Yang diminta semuanya untuk umatnya. Itu akhirnya harapan Nabi SAW itu pokoknya yang diminta adalah untuk umatnya. Saya tidak ridho, inilah ada wahidun min ummati fin nar. Sedangkan masih ada satu pun umat itu ada di neraka. Enggak. Kemudian setelah itu alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah engkau dulu yatim wahai Muhammad, sedangkan siapa yang ngurus engkau? Yang lebih kuat siapa? Allah, melalui orang-orang yang ditunjuk sama Allah. Muhammad pernah dirawat sama ibunya sebentar, dirawat sama Halimah, dirawat lagi sama ibunya, dirawat lagi sama Abdul Muttalib, dirawat lagi sama Abu Thalib. Semua yang pernah merawat Nabi Muhammad merasakan keberkahannya Nabi Muhammad. Ibunya Kanjeng Nabi itu, Nabi di kandungan aja udah tidak pernah bersusah ibunya. Ibunya itu tahu kalau hamil hanya karena ada perubahan terhadap menstruasinya. Karena tidak merasakan sakit sama sekali ibunya Nabi Muhammad SAW. Dari hamil tidak pernah nyusahkan ibunya. Tinggal sama Halimah, Halimah langsung berkah.
Dari awalnya datang ke Mekah untanya wis loro-loroan, untane wis ngenes, rombongan udah berangkat, Halimah masih belum sampai pulang. Halimah untanya yang paling cepat. Waqad atat masyarifuha wa atanuha dha'ifatan wa raja'at wa huma lidawabil qafilati sebetul. Aduh, Halimah datang ke Mekah, untanya yang dibawa, tunggangannya lemah, dha'ifatan, dua-duanya lemah. Wa raja'at, pulang dari Mekah bawa Nabi Muhammad, maka kedua tunggangannya Halimah mengalahkan semua tunggangan yang sudah berangkat lebih dulu. Sampai orang-orang kaget. Halimah, untanya sama kayak berangkat, sama ya ini. Lah kok aneh, berangkat lemes kok pulangnya cepat. Aku juga nggak tahu. Halimah itu untanya udah nggak pernah keluar susu sudah sekian lama. Begitu gendong Nabi Muhammad, untanya keluar susunya. Itu semua yang ada Nabi berkah di situ. Ibunya Nabi merasakan berkah, Abdul Muthalib merasakan berkah, Abu Thalib merasakan berkah. Itu betul cerita tuh, semua anak-anaknya Abu Thalib bangun tidur pagi, namanya anak kecil. Saat bagus-bagusnya, dah cilik langit turun ngapunten, rambut mawon meripat beleken. Gitu lagi. Mungkin ada bekas ilernya. Nabi Muhammad tuh kalau bangun tidur, rambut sudah kelimis, mata terang kayak pakai celak. Rapi, bersih dari bangun tidur Nabi Muhammad SAW. Tahu betul, saya belum makan sekeluarga, makan di nampan besar gitu, makan bareng-bareng. Mereka belum kenyang, makanannya habis. Nabi Muhammad ikut, berarti peserta tambah apa kurang? Tambah, harusnya lebih cepat habisnya enggak? Lebih cepat habisnya. Nabi Muhammad ikut makan, semua yang hadir makan sampai kenyang, makanannya sisa. Kalau ada Nabi Muhammad SAW, semua yang dilewati sama Nabi dalam kehidupannya itu akan mendapatkan warga. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada. Bukankah engkau dulu Muhammad berada di kaum yang tersesat? Allah Ta'ala ngasih engkau petunjuk untuk memberikan hidayah pada kaum tersesat tersebut. Ada riwayat juga yang tersesat bukan Nabi Muhammad tersesat dalam hidupnya, enggak. Nabi Muhammad itu tersesat di jalan. Nabi Muhammad itu pernah tersesat di jalan. Ketika Nabi Muhammad tersesat di jalan, itu bingung. Ini gimana? Mekah itu gunung-gunung batu, mau pulang enggak bisa. Enggak nama Nabi ketemu sama Abu Jahal. Abu Jahal yang siapa? Cucunya Abdul Muthalib, munggah gini. Aku kenal sama kakeknya. Naik sini. Ditaruh di belakangnya Abu Jahal. Itu namanya masih Abdul Hakam. Belum kafir sama Nabi kok. Abdul Hakam taruh di belakang. Untanya itu enggak gerak. Untanya itu enggak gerak. Bingung Abu Jahal. Taruh di depan Nabi Muhammad. Untanya mau jalan. Sallallahu Nabi Muhammad. Di belakang lagi Nabi Muhammad tidak jalan lagi, taruh di depan lagi, baru untanya mau dan bilang sama Abdul Muthalib, ini cucumu luar biasa. Taruh di belakang, ini untaku tidak jalan, tidak gerak. Aku tak gerak, baru untaku mau gerak. Abdul Muthalib udah tahu deh cucunya istimewa. Nah, ketika itu kata para ulama, biar Nabi Muhammad dapat keistimewaannya Nabi Musa. Nabi Musa itu dirawat sama musuhnya. Yang merawat Nabi Musa siapa? Perawat. Nabi Muhammad juga sama. Pernah ditelan juga sama musuhnya. Jadi kehebatan Nabi Musa itu ditakdir ngelawan Fir'aun sama Allah Ta'ala, dijadikan Fir'aun yang ngopeni Nabi Musa. Nabi Jahal itu Fir'aunnya umat ini. Dia akan jadi musuh terbesar Nabi Muhammad. Tapi Abu Jahal suatu hari ditakdir dia menyelamatkan Nabi Muhammad untuk mengembalikan Nabi Muhammad ke orang tuanya. Itu tersesat, maksudnya tersesat di jalan, bukan tersesat jalan hidup. Itu wajadaka ailan fa'aghna. Bukankah engkau dulu tidak punya apa-apa?
Engkau punya tanggungan-tanggungan banyak. Fa'aghna, maka kami kayakan, kami cukupi engkau wahai Muhammad. Orang itu di beberapa kitab tentang Rasulullah SAW dibahas. Bilang Nabi itu fakir, tapi untuk merendahkan itu dihukum. Itu dihukum. Dulu pernah ada satu ulama di daerah Spanyol, namanya Ibn Hatim Al-Mutafaqqih Al-Andalusi kalau tidak salah. Dia itu disepakati Sanul itu madhab Imam Malik, disepakati sama ulama dari sana dihukum mati. Dihukum gara-gara apa? Dia kalau ceramah suka mati, Muhammad itu fakir. Muhammad itu syuting jelas buat kepaksa kok. Nabi itu punya duit, tapi pas hidupnya milih hidup enak. Karena merendahkan Nabi Muhammad, tahu enggak? Ulama sepakat orang ini dihukum mati. Kayaknya hati-hati urusan ngomong tentang kanjeng Nabi itu tidak boleh sembarangan. Itu, nah itulah artinya yang dimulakan Allah Ta'ala. Semua marhalah dalam kehidupannya Nabi Muhammad SAW itu pasti kita bisa menemukan ceritanya di dalam Al-Quran. Makanya kita yang dari ahli Quran, termasuk pondok ini, pondok Darul Quran, itu kita semuanya harus jadi orang yang ahli Quran, juga ahli cinta kepada Nabi Muhammad SAW, yang belajar Quran tapi belajarnya itu dengan rasa, dengan zauk. Belajarnya dengan zauk, dengan cita rasa. Jangan model-model ahli Quran belajarnya pakai terjemah. Wajadaka dhalan pada terjemahkan. Kanjeng Nabi itu berarti pernah tersesat dalam hidupnya loh. Ini saya ngomong gini, ini kurang ngejar ini. Nabi udah bilang, ngasih kamu hidayah siapa? Nabi Muhammad lah, kok malah dibilang tersesat. Itulah, hati-hati. Jadi ahli Quran itu juga harus punya adab, punya dhab. Lihat tuh pendapatnya para ulama, nggak ada satupun yang mengatakan Nabi itu tersesat di dalam jalan hidupnya, nggak ada. Maksudnya Nabi itu tersesat, kalau tersesatnya orang-orang yang ngawur itu enggak. Itu menunjukkan ayat itu tetap keistimewaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, saudaraku semuanya, wa rahimakumullah. Begitu juga ada pelajaran yang bisa kita ambil. Semua yang menghadirkan Nabi Muhammad jadinya berkah. Halimah kehadiran Nabi berkah, Abu Thalib kehadiran Nabi berkah, sahabat hidupnya berkah karena kehadiran Nabi Sallallahu Alaihi. Dan kita yang udah zamannya beda sama Nabi, bisa tidak kehadiran Nabi Muhammad? Bisa. Nabi sendiri menyatakan dalam sabdanya, man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku. Man ahya sunnati, barang siapa menghidupkan sunnahku. Itu riwayat yang kuat, bukan man ahya sunnati faqad ahabbani, bukan. Riwayat yang kuat itu man ahya sunnati faqad ahyani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, maka dia sudah menghidupkan aku. Wa man ahyani, barang siapa yang menghidupkan aku, kana ma'i fil jannah, nanti dia akan bersamaku di dalam surga. Maknanya apa? Maknanya menghidupkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah dengan menghidupkan sunnahnya. Kalau orang mau peduli menghidupkan itu satu aja sunnah Nabi Muhammad SAW, besoknya sudah satu istiqomah, tambah satu lagi nih. Berapa di antara kita yang masih menganggap enteng untuk pakai pakaian putih ketika ke masjid sholat Jumat? Padahal itu adalah hukumnya sunnah. Berapa banyak di antara kita yang tidak pernah pakai siwak? Anda tidak pakai siwak, tapi betul sikatan niat untuk siwakan boleh. Siwak itu kan yahsulu bikulli khashinin, didapat kesunahnya dengan semua benda yang kasar. Itu Anda pakai siwak niat ikuti sunnahnya Nabi Muhammad SAW, sikatan. Nanti Anda pakai pakaian warna
dihidupkan lagi masuk rumah mengucapkan salam, masuk kamar mandi kaki kiri, keluar kamar mandi kaki kanan, dihidupkan lagi sunnahnya Nabi Muhammad itu, sunnahnya Rasulullah itu dihidupkan lagi. Ketemu jangan halo bro, jangan gitu. Ketemu muslim mengucapkan salam, ketemu halo WhatsApp atau apa enggak itu, WhatsApp nama aplikasi itu kan nama sapaan itu, halo atau apa, kabari atau apa, pokoknya assalamualaikum, nanti baru apa boso monggo assalamualaikum, ada salamnya juga, biar hidup juga sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahu enggak, kita ini banyak sunnah Nabi udah tidak dikerjakan sama orang zaman sekarang. Jadilah kita orang-orang masih menghidupkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam belum banyak hal. Anda kalau minumnya dengan tangan, kadang-kadang loh maulidan, hadir maulid, tapi minumnya megangnya pakai tangan kiri. Kita nanti ada aja. Tuh hadir maulid, minumnya habis itu pakai tangan kiri. Dan terus mana caranya Nabi Muhammad di dalam hidup kita ini? Itu wa ati'ur rasul la'allakum turhamun. Ya Allah dalam Al-Quran, ati Rasul, nanti kamu pasti akan dapat rahmatnya Allah Subhanahu. Dan semua orang dirahmati Allah, maka taati Rasul, hidupkan sunnahnya Rasul, hidupkan ajarannya Rasul, nyambut gawe sing bener. Mosok maulitan acek tapi utangi cek karo Bang Lecet, utangnya milik sama rentenir, masih makan riba dan lain sebagainya. Tinggalkan yang wadah itu, tinggalkan biar hidupnya berkah, hidupkan ajaran Nabi Muhammad, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Maka insya Allah kita semua akan menjadi orang yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga insya Allah pondok pesantren Darul Quran Mukarram Allah Ta'ala jadikan pondok yang penuh berkah. Jadi kepada engkau santri-santri ilmunya manfaat. Ini sampai di akhirat ini semua kita doa kepada sahabat para kiai, kemudian Ustaz Pariono, semuanya semoga Allah mudahkan urusan dakwahnya, berikan berkah dalam dakwah yang ini semuanya tidak punya hajat-hajatnya kabul, dan sakit dengan semua penyakit yang beri pada kita kesehatan, Allah rahmat batinan, jaga dari segala macam balak, musibah dan fitnah. Kalau pada orang diselesaikan semua urusan kita, dilunaskan semua utang kita, berikan rezeki yang berlimpah ruah mulai dari segala arah. Jadi kita semuanya orang yang mendapat keberuntungan dan kebaikan dari Allah Ta'ala. Allah hadiyani, Allah Ta'ala salih, Allah nafsab nasum, biminti hadidah, buat munasabat, wa ila khabatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. Iya, dengan kedua ya benar sangat mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma minkum dari saya Joko Sen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالله برحمة الله عدد ما بعلم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في دعاتك فراغي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عليم بها الذي ومطلع على سرائري ونيتي مضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز خطيئتي وسلتي وتقبل جميع سنتي وسامحني فيما مضى مكتي واكتبني بديوان سددي واسلك سبيل النجاة بحياتي ومماتي. اللهم اني طامع بعطاء راهب برضا مستسلم رضا اطلب من اولياء واسلك سبيل الهدى والحين باشفياء. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا شربنا ألا رضا شربنا وتوب علينا توبة تغسل لكل حبة واستر لنا العورات وآمن الروعات.
وجودا منا في سبيلنا بالمصطفى رسولي نحظى بكل زولي صلاة وسلم عليه عد الحبيب وآله وصحبه عداد دوس زوبي والحمد لله